تقاصر أن أتاه نهانا بالله سر ذكر وصف محمد كيما تجيهات القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دانا اللهم صل وسلم وبارك على آله آمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي آمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي يا عون الغريب سلام عليك جئت بالتوحيد سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك جئت بالتوحيد سلام عليك جئت بالتمجيد سلام عليك أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي كتاب التوحيد سلام عليك كتاب التوحيد سلام عليك كتاب التوحيد سلام عليك كتاب التمجيد سلام عليك كتاب التوحيد سلام عليك يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدي محمد آمن كتبي حبيب النبي سيدي محمد آمن كتبي حبيب النبي سيدنا 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 النبي عبد القادر
الجيلاني حبيب النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي أحمدك اللهم حمدا مستبين أحمدك اللهم حمدا مستبين أحمدك اللهم حمدا مستبين أنت عطاياك التي لا تنحصر أنت عطاياك التي لا تنقطع سيدنا النبي سيدنا النبي النبي الله 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 سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي يا حب القادر الجيلاني حبيب النبي عبد القادر الجيلاني حبيب النبي يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا إلى الانبياء استغفرون الله يا سيد الرسل يا بقاء الليل الآن يا جنة السنة الأقطاب بعدي نسيبك والسر يا سيدي رسول الله يا من له عند الله إن المسيئين قد جاءوا إلى الانبياء يستغفرون الله نادي مهاجر صفي الله ذاك ابن عيسى أبا السادات ثم المقدم ولي الله غاس الفراق ودوات القداد يا سيدي يا رسول الله يا من له عند الله إن المسيئين قد جاءوا بالأنبياء يستغفرون الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت بروز لأحد عن إذن من ما شاءه قد كان الله عليه نزلت فيه الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا الله عليه من والد المختار
دار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان قد كان يغمر نور طه وجهه وسر إلى بن المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم الشام بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شانه قد اعتلى أعجز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه فهناك كب واعلم بربه إلى إسماعيل كان للأب معوانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وإذا حاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطور من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض أضرعت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته فتجلت الأنوار من كل الجهات ووقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما وصانا صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا ارتفع بدر التمام بسلاح حسن في العراق وشام الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي فاجعل مجتمعنا ويتوح حسن الختام وعدنا قد سأل من عطاياك الجزيل
سلامي الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وكريمي الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبلغ المختار من صلاة وسلام الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله بسنة رسول الله ابتغاء مرضات الله وقربه وصوبه تعالى على هذه النية وعلى من به سلفنا الصالح وعلى من به سيدي الحبيب عمر بن حفص بسر النبي وآل النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Yang keenam di antara amalan-amalan di bulan puasa yang hendaknya kita mengerjakannya, memberi jamuan berbuka. Kalau bahasa kitanya membukakan orang-orang. Karena hal ini mengandung pahala yang sangat besar. Ada beberapa keutamaan memberi makan berbuka puasa. Ada beberapa keutamaan memberi makan berbuka puasa. Ini juga termasuk bagi yang membantu atau menjadi panitia buka puasa, karena termasuk dalam orang yang menolong. Dalam orang yang menolong dalam kebaikan. Di antara keutamaan orang yang memberi makan berbuka puasa disebutkan dalam kitab Sahih At-Tirmidzi dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a." Artinya, siapa yang memberi makan buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Hadis ini berlaku untuk umum, baik yang berpuasa itu orang kaya atau miskin, termasuk apakah dia korobat atau selainnya. Jadi bila kita membukakan orang lain, sama ada yang kita bukakan ini orang keluarga lah atau orang sugih, apalagi orang fakir miskin, tetap mendapatkan pahala. Dan disebutkan dalam kitab Sahih bin Khuzaimah dari Salman Al-Farisi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu idku raqabatin wa maghfiratin li junubi." Qila ya Rasulullah,
laisa kulluna yajidu ma yuftiru shaima qala yu'ti Allahu hadha thawaba man fatara shaiman ala madqati labanin aw tamratin aw syarbati ma'in wa man ashba'a shaiman kana lahu maghfiratun li junubihi wa saqahu Allah min hawd syarbatan la yasmu hatta yadkhula jannata wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqasa min ajrihi syai'a wa huwa syahrun awwaluhu rahmatun wa wasatuhu maghfiratun wa akhiruhu idqun minan nari wa man khaffafa an mamlukihi fihi ataqallahu minan nari. Artinya barang siapa memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya seperti memerdekakan budak dan dosa-dosanya diampuni. Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, tidak semua kami punya makanan untuk kami berikan kepada orang yang berpuasa? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah akan memberi pahala ini kepada orang yang memberi buka puasa pada orang yang berpuasa walau berupa seteguk air susu. Walaupun seteguk saja, apalagi sangkiran, atau satu kurma, atau seteguk air putih sekalipun. Nah, jadi bulan puasa kita usahakan. Nah, kita hendaknya membukakan puasa, memberi jamuan buka kepada orang lain di musholla misalnya, karena pahalanya besar. Berapa orang yang makan ke rumah kita? 30 orang itu kita mendapatkan pahalanya. Dan orang puasa juga ada berkurang pahalanya. Nah, jadi bermodal misalnya nuka ke rumah aja, isinya 30 buting. Sudah sama aja bukakan juga. Atau minumannya aquanya, atau misalnya kopinya. Apalagi sampai kenyang. Lawan nasi-nasinya bagaimana kan lagi pahalanya. Barang siapa yang memberi makan sampai kenyang kepada orang yang berpuasa, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah dan akan meminum seteguk air dari telagaku yang mana dia tak akan kehausan selamanya sehingga masuk surga dan mendapatkan pahalanya orang yang puasa tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Dan bulan Ramadan itu merupakan bulan yang awalnya penuh dengan limpahan rahmat dan tengahnya dipenuhi dengan ampunan dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Barang siapa berkenan memberikan keringanan kepada budaknya pada bulan Ramadan, maka akan dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Kalau dulu ada budak, kalau ini tidak ada lagi budak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik rezeki untuk kembali buka puasa kepada orang yang berpuasa. Amin Allahumma amin. Dan karena bulan puasa ya Ramadan akan datang ini sugihan berataan. Kalau kita kena membukakan orang lain sampai kenyang, susunya, kurmanya, nasinya, berataannya. Nah, ini mantap nih. Alhamdulillah kena dosa-dosanya kalau masukkan ke dalam surga insyaallah. Jadi bagi yang kada kawam bukakan banyak ya tadi nukai banyunya jaka aqua atau kurmanya jaka, jangan sampai kada lalu lah, jangan sampai kada lalu. Yang ketujuh, mandi setiap malam Ramadan setelah waktu maghrib. Kenapa? Agar semangat dan segar saat beribadah di malam hari. Makanya di Arab itu rata-rata orang lah memagib itu banyakannya mandian. Jadi dahulu waktu di Arab lah di Tarib itu buka puasanya yang ringan aja lah buka puasanya. Kada yang langsung nasi tak ada. Jadi buka puasanya itu sembosa namanya. Sembosa atau wate lah atau kurma
Nah, kemudian limbah bukan sembahyang maghrib, limbah sembahyang maghrib, sembahyang ba'diyah maghrib, kemudian sembahyang tasbih. Jadi di tayyib setiap malam Mbah Maghrib sembahyang tasbih. Kalau kita di sini sembahyang tasbih, ya kan Mbah pina malam ganjil aja, malam 21, malam 23. Tapi kalau di tayyib Mbah Maghrib tuh setiap malam. Nah, limbah sembahyang tasbih, kemudian hanya makanan nasi. Lah, limbah makanan nasi kanyang. Nah, pandang lu istihad hanya mandian buhannya. Limbah mandian lah kada lawas Isa. Jadi Isa memang telat sedikit lah dilambatakan memang. Nah, kemudian hanya sembahyang Isa, kemudian sembahyang ba'diyah Isa hanya sembahyang tarawih. Sembahyang tarawihnya lumayan panjang. Kita di mata berapa tuh surahnya Al-Haqqumut Takasur qul huwallah, wal asri qul huwallah, wailul qul huwallah, alam tarakai qul huwallah, lila fi quraish qul huwallah. Karena sampai setengah jam tuntung. Di sana waktu hanya datang bulan Ramadan awal pertama kalinya lah itu Habib imamnya 2 juz malaman. Jadi tuntungannya lumayan lawas. Jadi ada salah satu santri yang hanya datang kada terbiasa lagi waktu sujud ngorok kayak kadang-kadang ayatnya ngorok. Nah, keuyuhan. Tapi pas sudah beberapa hari terbiasa. Nah, jadi bulan puasa itu lah selain disebut bulan apa? Syahrul Quran disebut juga apa? Syahrul Qiyam, ya kan? Bangun ibadah di waktu malam. Jadi jangan sampai waktu malam itu digunakan hal-hal yang tidak ada faedahnya, pandangan yang ada penting juga. Nah, jadi kalau bulan Ramadan jangan sia-siakan waktu, gunakan sebaik-baiknya baca Al-Quran atau sembahyang atau baca salawat atau zikir yang lainnya. Jangan buang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak ada gunanya. Yang kedelapan, mandi janabah atau wajib. Nah, mandi janabah atau mandi wajib sebelum fajar. Jadi mandinya sebelum subuh. Kenapa? Kena menghindari perselisihan pendapat antara ulama. Ulama ada mengatakan ya kah wajibnya mandi sebelum fajar, ada yang kata bapak aja bersahur dulu ya kan aja limbah sembahyang subuh kena mandi kau juga. Tapi yang bagus tuh lah sebelum sembahyang subuh inya sudah mandi. Nah, jadi dan supaya dalam keadaan suci sejak awal puasa. Jadi awal puasa itu kalau bisa sudah suci. Yang ke-9, melaksanakan sholat tarawih sejak malam pertama hingga akhir bulan Ramadan. Jadi jangan sampai awalnya aja banyak. Malam pertama sasak langgar, malam kedua sasak. Sekalinya mbak sudah seminggu ya kan, kau tinggal separuh aja lagi. Nah, jangan tiap malam bayangnya. Jangan disia-siakan waktu Ramadan nih. Karena ibadah di bulan Ramadan ini besar. Sembahyang fardu di bulan Ramadan sama lah dengan 70 kali sembahyang di luar bulan Ramadan. Adapun sembahyang sunnahnya sama dengan sembahyang fardu di luar bulan Ramadan, pahalanya besar. Jadi jangan disia-siakan. Jadi kalau bisa sebulanan itu beribadah aja. Kalau sudah banyak aja duit. Tapi kalau sambil bercari kada ada duit juga ya kan. Nah, kada apa sambil bercari. Soalnya kena bilangnya kada begawi kada kau pulangnya buka. Nah, jadi kada apa sambil bercari. Tapi kalau sugih aja banyak aja duit sudah 11 bulan bercarinya. Ya kan kau Ramadan tuh sudah bawa mengaji aja. Kalau bisa mengaji aja gawiannya. Jadi kena sebulan tuh berapa juznya, berapa khatamnya kawan namatakan.
Disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari wa Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Artinya barang siapa salat malam di bulan Ramadan karena beriman kepada Allah dan mengharap keridhaannya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ramadan selain disebut sebagai syahrul siyam, juga disebut dengan syahrul qiyam. Hal ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada umat Islam untuk menghidupkan malam dengan salat tarawih dan salat lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik untuk memperbanyak salat malam. Yang ke-10, sangat dianjurkan untuk melaksanakan salat witir. Salat witir di bulan Ramadan memiliki 3 keistimewaan. Yang pertama, sunnah dilaksanakan dengan berjamaah. Sunnah lah. Jadi di bulan Ramadan sunat witir sunnah dikerjakan dengan berjamaah. Kemudian yang kedua, sunnah mengeraskan suara. Yang ketiga, menurut pendapat yang mu'tamad, sunnah membaca doa kunut di separuh kedua dari bulan Ramadan. Jadi kita malam ke-16 itu sunnah membaca kunut. Tapi kalau hanya ditarim di Mekah, di Madinah, itu awal batarawihan sudah pakai kunut, ya. Sudah pakai kunut. Nah, jadi kada apa-apa. Nah, jadi jangan bingung bilanya ke Mekah atau Madinah ya nak. Kalau umroh ya nak ya kah? Dan umroh ya nak kata bulan puasa. Nah itu mereka imamnya lah pakai kunut. Kada apa pakai kunut. Yang ke-11, memperbanyak solat sunnah seperti solat rawatib, duha, tasbih, awabin dan lainnya. Yang ke-12, memperbanyak membaca Al-Quran dengan merenungkan maknanya dalam sebuah asam. Ramadan syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Yang ke-13, memperbanyak sedekah. Disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Qur'ana fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalati." Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat beliau bertemu Jibril. Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran, dan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi angin yang berhembus. Dari hadis di atas diketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dasarnya adalah seorang yang sangat dermawan. Namun di bulan Ramadan merupakan momen spesial sehingga beliau lebih dermawan lagi. Bahkan dalam hadis kedermawanan beliau dikatakan melebihi angin yang berhembus. Diibaratkan demikian karena beliau sangat ringan dan cepat dalam memberi tanpa banyak fikir, sebagaimana angin yang berhembus cepat. Namun dia banyak fikir, ya kah, lambat pada ngeluarkan jadi akhirnya. Atau yang asalnya hendak banyak jadi sedikit, ya kah. Nah ini bilangnya lambat, ini dikit juga kena simpanannya ada herat. Jadi sedekah itu sebenarnya itulah duit kita lah yang sebenarnya yang simpanan kita di akhirat. Adapun duit yang kita di dunia ini kita tahu lagi apakah rezeki kita kadakah. Ajin rezeki maling bisa juga ya, atau rezeki rezeki rumah sakit bisa juga, garing bisa juga.
Jadi rezeki itu yang kita makan lah, yang kita pakai, nih baju nih kita pakai, tapih yang kita pakai, kopiah yang kita pakai, atau binian sudung yang dipakainya lah yang dimakan itu rezeki. Adapun yang masih dalam lemari belum lagi. Kalau tahu tuh apa siapa kan akhirnya. Nah, tapi yang kita pakai rusak, yang kita makan jadi apa? Ya kalau bila membuangnya harus ke tempat yang sunyi dulu. Nah, kadang hendak orang mendengar, ya kah? Kadang hendak orang mencium lah, itulah dunia. Tapi kalau hanya yang kita sedekahkan, yang kita berikan, itulah simpanan kita di akhirat. Jadi lamunnya banyak pikir, ya kah? Pada simpanan seorang jodoh kan ini uyuh ini. Uyuh kan. Jadi bilanya ada rezeki banyak lah atau apa-apa untuk bantu kebaikan, jangan berpikir banyak, jangan. Jadi kalau untuk kebaikan itu kalau usaha pikir benda panjang-panjang, karena kad hilang juga hakikatnya. Itulah sebenarnya simpanan kita di akhirat. Ini Rasulullah di bulan Ramadan tuh beliau lebih pemurah lagi. Dalam hadis juga angin diberi sifat mursalah, berhembus, mengisyaratkan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki nilai manfaat yang besar dan terus menerus sebagaimana angin yang baik dan bermanfaat adalah angin yang berhembus terus menerus. Penjelasan ini disampaikan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab namanya Fathul Bari, syarah daripada Bukhari. Oleh karena itu kita yang mengaku meneladani beliau, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah selayaknya memiliki semangat untuk bersedekah lebih sering, lebih banyak dan lebih bermanfaat di bulan Ramadan melebihi bulan-bulan lainnya. Keutamaan sedekah ini sangatlah banyak. Bahkan Ibn Hajar Al-Haytami mengumpulkan ratusan hadis keutamaan sedekah dalam kitabnya yang berjudul Al-Inafatu fi ma jaa fi sadaqati wa diyafati. Ratusan hadis dan keutamaannya tentang sedekah ini. Banyak keutamaan ini seakan-akan seluruh kebaikan terkumpul dalam satu amalan ini. Maka sungguh mengherankan bagi orang-orang yang mengetahui dalil-dalil tersebut dan dia tidak terpanggil hatinya serta tidak tergerak-gerak tangannya untuk banyak bersedekah. Sangat aneh dia. Nah, di antara keutamaan sedekah yang pertama, sedekah dapat menghapus dosa. Aneh. Jadi kalau hanya kita melakukan dosa, cepat-cepat bersedekah. Disebutkan dalam kitab ini, ya kah, lamunnya dosanya karena berhubungan dengan manusia. Lamunnya mencuntan, ya kah, lawan sedekah ada mau. Harusnya tampun doa ampunnya. Lampau orang misalnya sedekah, ya kah, harusnya tampun. Tapi bersedekah juga panggil ya juga. Lebih abdolnya lagi. Jadi minta maaf lawan apa sedekah. Kalau bisa bayarkan orang kita tampar itu, ya. Nah, sedekah dapat menghapus dosa. Disebutkan dalam kitab Sahih Sunan Tirmizi dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama tudfi'ul ma'un nar." Artinya sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Nah, jadi misalnya hatan di jalan kah, titihi mata misalnya maksiat, atau di TV kah, di HP kah, kalau bagus yang ditonton, nah banyak itu sedekah tuh. Atau apakah dosa-dosa yang dikerjakan itu sedekah supaya Allah hapus dosanya. Yang kedua, orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada kenaungan kecuali kenaungannya. Di antaranya rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu.
Artinya orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Jadi kita bagus benar lah. Harus ada nih visi amalan yang orang lain kada tahu. Jadi kita rahasia nih amalannya. Seperti sedekah rahasia misalnya. Kayak baca sedekah rahasia. Misalnya pian berjualan, padahal harga barangnya ini 10.000. Tapi yang datang di pindah kasihan, datang berapa harganya ini? Ujapian 7.000 harganya, padahal 10. Nah itu sedekah rahasia, tuh sedekah sir itu. Dan banyak lagi contoh yang lain. Yang ketiga, sedekah memberi keberkahan pada harta. Disebutkan dalam kitab Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa izzan wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah." Artinya harta tidak akan berkurang karena sedekah, bahkan bertambah. Dan Allah pasti akan menambah kemuliaan seseorang yang suka memaafkan. Jadi bilanya orang berbuat salah kepada kita, kemudian kita maafkan, Allah Taala tambahkan kemuliaannya. Tapi kalau balas dendam, ini sama aja loh, ini juga. Dan tidaklah seseorang itu merendahkan diri kerana Allah, tawadu. Ini tawadunya kerana Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Dan disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin dari Abi Kabasyah Amr bin Sa'din Al-Anmari radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun uqsimu alaihinna wa uhaddithukum hadisan fahfazuhu ma naqasa malu 'abdin min sadaqatin wa la julima 'abdun maslamata majlamatan sabaru 'alaiha illa zadahu Allahu izzan wa la fataha 'abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu 'alaihi baba faqrin." Artinya ada 3 perkara yang aku bersumpah atasnya dan aku memberitahukan kalian suatu hadis, maka peliharalah. Tidaklah berkurang harta seorang hamba kerana sedekah. Nabi bersumpah. Tidaklah seseorang dijolimi dengan suatu kezaliman dan dia bersabar, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidaklah seorang hamba membuka pintu permintaan. Lah ketujuh minta-minta aja kita. Lah, kenapa? Hanya ketujuh minta-minta. Nah, melainkan Allah akan membuka untuknya pintu kemiskinan. Jadi kita jangan ketujuh minta-minta. Tapi kalau hanya orang bagi, terima hadiah. Ya Nabi la taruddal hadiah, jangan tolak hadiah. Tapi kalau minta-minta jangan minta karena yang ketujuh minta-minta itu kena mau si kepakiran kena. Yang keempat, Allah melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Disebutkan dalam kitab suci Al-Quran dalam surah Al-Hadid ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal musaddiqina wal musaddiqati wa qaradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim." Artinya sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka mendapatkan pahala yang banyak. Yang kelima, sedekah menjadi bukti keimanan seseorang. Disebutkan dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Was-sadaqatu burhanun." Artinya sedekah itu adalah bukti. Al-Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan itu bukti kebenaran imannya. Nah, jadi orang yang murah, bersifat pemurah, lah bagus akhlaknya, itu menunjukkan orang itu lah benar imannya. Bahkan disebutkan dalam riwayat, "Ma jabalallahu al-awliya illa ala sakha husnul khuluqi." Tidaklah Allah Ta'ala itu
memberikan tabiat, memberikan watak kepada para wali kecuali dengan sifat pemurah dan bagus akhlaknya. Nah, jadi kita kalau hendak jadi orang soleh, hendak jadi misalnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu harusnya kita mempunyai dua sifat ini. Yang pertama pemurah, yang kedua bagus akhlaknya. Dan akhlak ini kata Imam Ghazali, seperti tulisan. Nah, tulisan itu kalau kita rancak menulis, kita bagusi belajar, bagus tulisan. Tapi kalau hanya kada rajin menulis, ya gitu bang, tulisannya sadanya. Nah begitu juga akhlak. Bila rajinnya berusaha memperbaiki tunggal di kita sambil belajar, insya Allah kan akhirnya bagus. Akhirnya bagus. Dan akhlak ini sangat penting. Karena orang yang berakhlak lah mulia, ini lah lebih tinggi daripada orang yang lebih tinggi daripada ilmu. Jadi al-adab fawqal ilm. Nah, adab tu lebih daripada ilmu. Jadi walaupun alim, lamunnya akhlaknya kurang bakal bagus juga. Tapi pulang orangnya beradab, tapi kada pintar, kada alim, itu bagus bang ini daripada alim tapi kada beradab, ya kan? Yang bagus tu dua-duanya, maka berilmu, maka beradab, ini yang sempurnanya. Nah, tapi kalau hanya bagusan di antara yang tadi alim tapi kada beradab, yang kedua kada alim tapi adabnya bagus, dan bagus yang beradab tadi. Nah, ini adab penting. Yang keenam, sedekah itu obat bagi segala penyakit. Disebutkan dalam kitab Al-Jami' Shaghir dari Umamah Al-Bahili radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dawu maradakum bisadaqah, fa innaha tadfa'u ankumul amrada wal a'rada." Rawahu At-Tailami. Artinya obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Nah, jadi bila ada anak ke garing lah, atau keluarga ke yang garing, nah kita di masjid hari Jumat atau ada pakir miskin, niat ya Allah, ni ulun bersedekah nagasan anak ulun misalnya. Nah, karena Nabi pian berkata obatilah yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Jadi bakat Rasulullah, wahai Allah Taala, ini sembuhkan anak ulun. Nah itu. Jadi selain sedekah juga berusaha juga, ya kan, berobat dia juga sambil berdoa, sedekah sambil berobat. Nah, insyaallah sembuh. Karena bahwasanya sedekah itu dapat menolak ia dari apa? Karena bahwasanya sedekah itu dapat menolak ia dari kalian akan segala penyakit dan musibah. Makanya kalau bisa biarlah bersedekah itu hari-hari tujuan tabiat. Dahulu di dalam Mustafa di Tagib itu ada celengan. Jadi santri itu bilanya turun tengah malam itu hendak sembahyang tengah malam, itu padanya bawa duit gajian hari-hari sedekah. Nah, kalau bisa sehari 2 kali, malam pagi dengan sore kalau bisa. Nah, jadi kalaunya kita kan hari-hari baik uang pinang alih, apalagi sedikit misalnya baik 500.000 alih lah. Nah, jadi bagus diulahkan di rumah. Napakah diulahkan botol aja black kah yang gonol. Jadi bilanya pagi tah hendak langgarina subuh buat 500 rupiah kah buat. Atau buat 200 rupiah kah, bilanya kebanyakan 500 buat 200 rupiah. Cuman niatkanlah niat zakat ini lah, niat apa namanya sedekah. Kalau bisa tulis black itu tadi. Ini duit apa namanya sedekah untuk umat tuh, ya kan, untuk kemaslahatan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau digunakan tuh agasan siapa aja kalau dijolong, karena kan kemaslahatan umat, ya kan, siapa kah. Jadi bila banyak ya duitnya terkumpul sasak beleknya, ya dia 500-an aja hibak, ada 1.000 atau 2.000, ya kan, sasak misalnya 3 bulan sasak. Nah jumlahnya misalnya 200.000. Duit kita 200.000. Jadi itu kau gasan kita pulang buat. Nah, hari-hari. Nah 200.000 tadi yang kita keluarkan, bagikan siapa kah yang perlu.
anak yatim misalnya, atau orang fakir miskin tetangga di rumah julunginya. Nah, itu tuh masuk. Amun kita hari-hari cai orang ngalih. Jadi para aulia tuh kadang bilanya rumahnya datangi fakir miskin tuh mereka senang lah. Ya, jadi nyaman buahnya bersedekah. Kalau sebagian orang ada malah mualnya, kenapa nyawa-nyawa yang datang ada ya. Nah, padahal orang itu mulai membuat pahala. Jadi bilanya kada kawal kita lah bagi fakir miskin datang minta-minta ke rumah kita, kada kawal bari kita karena kada ada duitnya. Nah, dengan kata-kata yang baik itu sudah aja. Kena elah datangilah esok mudahan esok ada rezeki kena sama lembut, jangan nyambati sudah kalau bayu sudah nyambati pulang. Nah, jangan kada bahalak pulang nih. Nah, ini jangan ada bahalak nih ya kan, jangan memehkan orang lain, kada boleh. Nah, jadi doakan aja lah mudah-mudahan kena esok kada datang ke sini pulang ya kan. Nah, padahal pas baju kada duitnya temannya ada baginya bagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya. Mudah-mudahan